जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बंधुगण, आज एक विषकणिका बा पॉइजन पार्टिकल विषय आलोचना करवा, जहाँ आम दैनंदिन जीवन सहित ओतप्रोत भाव जड़ित कहीं आम जीवन धारण पर अत्यंत अपरिहार्य एवं से हो पड़ी। एवं ए द्रव्यटीर नाम हूँ प्लास्टिक। यार छोट कणिका को माइक्रोप्लास्टिक बा नानो प्लास्टिक मध्य कहती। निकटरे नेदरलैंड रे एक परीक्षण जना पड़ी जे आमर खाद्य सामग्री आमर पानीय सामग्री रखापी व्यवहृत होता प्लास्टिक डबा बा कंटेनर रे तथा आम वायु रे घातक माइक्रोप्लास्टिक कणिका सब रोचे। जर्मन ब्रिटिश एकाडेमी कंपनी स्प्रिंग नेचर द्वारा एक अध्ययन रिपोर्ट कहूँ जे यही माइक्रोप्लास्टिक कणिका गुड़िक आम स्वास्थ्य प्रति अत्यंत विपज्जनक हो पड़ा दर्शा जाइए। 22 जन लोकंकु नहीं एक निरीक्षण रे जो माने प्लास्टिक रो बहुल व्यवहार करुले से परीक्षा कर जना पड़ी जे प्लास्टिक कणिका सेमानंकर मध्यरु 17 जन रक्त रे भरी रही। सेमानंकर रक्त रे माइक्रोप्लास्टिक एवं नानो प्लास्टिक कणिका सब भरी रही। अनुध्यानर निष्कर्ष है प्लास्टिक बोतलर पानी व्यवहार करुवा व्यक्तिर शरीर में प्रतिवर्ष हाराहारी 153टी प्लास्टिक कणिका प्रवेश करुछि। चिंतार विषय है विकासशील देशर सरकार माने खाद्य बासगृह एवं वस्त्र भली मौलिक सुविधा जगाइबा पई एवं दारिद्र्य दूरीकरण योजना कार्यकारी करने मध्यरे परिवेश स्वास्थ्यर उच्च गुणवत्ता मानकु बजाई रखिबा सेमानक पई संभवपर हेउना। जल खाद्य एवं वायु माध्यम रे माइक्रोप्लास्टिक कणिका अनवरत भाव में आमर शरीर में प्रवेश करुचंती। एक अध्ययन जना पड़ी मनुष्य मस्तिष्क रे प्लास्टिक रो अति क्षुद्र कणिका पहुँचवा देखागला। प्रतिदिन शह शह माइक्रोप्लास्टिक कणिका आम श्वास माध्यम रे आम शरीर में प्रवेश करुछि, जहाँ कर्कट भली रोगर कारण पलटुछि। अमेरिका जर्मनी एवं आउ केतेक यूरोपीय देश मानकर मिलित अध्ययनर रिपोर्ट कहूँ एवं प्लास्टिक कणिका वृक्षलतार आलोक संश्लेषण प्रक्रिया को मध्य प्रभावित कलानी, जहाद्वारा खाद्य श्रृंखलर उत्पादकता ह्रास पाउछि। एबे आज आमे बुझिबा आवश्यक जे आमर खाद्य वायु एवं आमर पानी रे माइक्रोप्लास्टिक रो उपस्थिति मानकर अस्तित्व पई गुरुतर विपदर घंटी बजाई सारिलानी। माइक्रोप्लास्टिक आम देश तथा अनेक देश रे सिंगल यूज्ड प्लास्टिक रो व्यवहार उपरे कटकणा थाई मध्य यह खोलाखोली भाव में कहीं बिक्री होउछि। मनीष कौन तार अस्तित्व को निज हाथ में मिटाई देव? ए विष कणिका माइक्रोप्लास्टिक एवं नानो प्लास्टिक कौन एवं एगुड़िक केते प्रकार एमानंकर उत्स कौन एमाने आम शरीर को किपरि प्रभावित करुचंती एवं सर्वोपरि ए विष कणिका आम पई किपरि संकट आनिबाकु जाउछि आम भविष्यत पीढ़ी पई ए सब आलोचना करिबा ए भिडियोटीर उद्देश्य। आशा एक सचेतन नागरिक भाव में आपण एहाकु जानी आपणकर व्यक्तिगत स्तर बा पारिवारिक स्तर प्लास्टिक रो व्यवहार विषय रे सचेतन हेबे। भारत प्लास्टिक उत्पादन क्षेत्र में द्वितीय स्थान में पहुँची जाइए। भारत विषय एक रिपोर्ट प्रकाश पाई जार नाम प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट 2024। यही रिपोर्ट अनुसार भारत 2024 रे 3,91,879 टन माइक्रोप्लास्टिक उत्पादन कर सारी। तेबे माइक्रोप्लास्टिक और नानो प्लास्टिक रो अर्थ कौन? जो प्लास्टिक रो आकार 5 mm रु भी कम ताकू माइक्रोप्लास्टिक कहा जाए। नानो शब्दर अर्थ 1 मीटर रो 1 अरब भागर 1 भाग। 1 रु 1000 नानोमीटर आकार प्लास्टिक को नानो प्लास्टिक कहा जाए। यह एते सूक्ष्म जे यह प्राणीर त्वचा रे बसी रहे एवं त्वचा दे शरीर मध्य को मध्य प्रवेश करिबार क्षमता रखे। मात्र माइक्रोप्लास्टिक प्राणीर त्वचा मध्य दे भेद करि पारे नाही। आम शरीर में माइक्रोप्लास्टिक एवं नानो प्लास्टिक
କେଉଁ କେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 3ଟି ମାର୍ଗରେ ଏହା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପାଣି ପିଇଲେ ବା ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପାଣିରେ ବା ଭୋଜନରେ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତୃତୀୟରେ ଆମ ତ୍ୱଚା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ପାଟି ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦେଇ ଉଭୟ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ତ୍ୱଚା ଦେଇ କେବଳ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଡ୍ରଗ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳଜ ଖାଦ୍ୟ, ଲୁଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ପିଇବା ପାଣି, ବୋତଲ ବନ୍ଦ ପାଣି, ବିଭିନ୍ନ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ୍ୱଚା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥା ଆମେ କିପରି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛୁ, କିପରି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିପରି ଦନ୍ତମଞ୍ଜନ ବା ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ପ୍ରବେଶ ଆମ ଶରୀରରେ କିପରି ହେଉଅଛି। ଏବେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ପ୍ରବେଶ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ହେଲା ପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଶରୀରରେ। ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି। ନଳୀର ଭିତର କାନ୍ଥ ଓ ଟିସ୍ୟୁମାନଙ୍କରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜମା ହୋଇ ରହନ୍ତି। ଏହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଗାଷ୍ଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏସୋଫେଗସ୍, ଷ୍ଟମାକ୍, ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଏବଂ ଲିଭରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ସେ ପ୍ରଭାବକୁ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କୁହନ୍ତି। ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କ'ଣ? ଆମ ଶରୀରରେ ଯେବେ ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ୍ସର ମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ ସେ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କହନ୍ତି। ଏହି ଫ୍ରି ରେଡିକାଲଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଜରୁରୀ, ଯାହା ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମ ଅନ୍ତନଳୀମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମ ଶ୍ୱାସରେ ଯେବେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାକର ଭିତର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନାକ ନଳୀରେ କ୍ଷତ ହେବା ବା ଫୁଲିଯିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଏହାର କାରଣ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷର ରକ୍ତ କୋଶିକାରେ ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ରକ୍ତର ଗୁଣବତ୍ତା କମିଯାଏ। ରକ୍ତର WBC ବା ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକାର ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ କି WBCର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣିକା ବ୍ୟାଘାତ କରୁଛି। ନୂଆ ରକ୍ତ ତିଆରି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେଉଅଛି। ନାରୀ ଶରୀରରେ ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ନାରୀ ଶରୀରର ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଏବଂ ଭ୍ରୂଣ ଉପରେ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ପରଳ ନାରୀକୁ ବନ୍ଧ୍ୟା କରି ପକାଉଛି ବା ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏସବୁ ମୂଳରେ ରହୁଛି ଆମର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ଜାଗୃତିର ଅଭାବ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ବାସ କରୁଛୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥଳିରେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲରେ ଗରମ କ୍ଷୀର ବା ପାଣି, ରେଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବୃତ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ବେଳେ ବା ପାନୀୟ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟେନର ବ୍ୟବହାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପସରା, ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀରେ 99% ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଆମ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମସୃଣ କରିବାକୁ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣିକାମାନଙ୍କର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର, ଆମର ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କହିଲେ କଥା ସରିବନି।
ତେଣୁ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଏକ କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ସ୍ରୋତକୁ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ତାର ସୁଧାର ହେବା ଜରୁରୀ। ନୀତି ନିୟମ ଅଧିକ କଠୋର ତଥା ବ୍ୟାପକ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆଜି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ହେଉଛି। ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଆଦୃତ ହେଉଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ସାମିଲ କରାଇବା ଜରୁରୀ। ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମଣିଷ ତଥା ପରିବେଶକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବା ଅଭିନବ ଉପାୟ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିପୁଳ ଅର୍ଥରାଶିର ସହାୟତା କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଆବିଷ୍କାର ଆଣିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉପଲବ୍ଧି ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜିର ବିକାଶ ବିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ତାହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ନାହିଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାରରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବରେ ରହିଅଛି। ଯଦି ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ମଣିଷର ଭୂମିକା ଠିକ୍ ନିଭାଏ, ତେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟିଏ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ। ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ସହଜ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଭୂମିକାକୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମଣିଷର ସବୁ ଦୋଷ, ମଣିଷର ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କର୍ମର ସବୁ ଦୋଷ। ତେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଏ ପୃଥିବୀର ପରିବେଶକୁ ଯେତିକି କ୍ଷତି କରିସାରିଲାଣି, ତାକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସୁଧାରି ହେବ ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଏହାର ସମାଧାନର ଦୁଇଟି ଦିଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ନେଇ କଠୋର ହେବା ଦରକାର। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦରକାର। ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସଚେତନତା। ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ମାର୍କେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥଳି ବା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆପେ ଆପେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଉତ୍ପାଦନରେ ଲାଗିଯିବ ତାଲା। ଏଥିରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଓ ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଘୁରି ଘୁରି ମଣିଷ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମଣିଷ ବଦଳିଲେ ପରିବେଶ ବଦଳିଯିବ। ତେବେ ଧରନ୍ତୁ ମଣିଷ ବଦଳିଗଲା, ସମସ୍ୟାଟା ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ପରିବେଶ ଏତେ ସହଜରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବଦଳି ପାରିବନି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୃଥିବୀର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ତଥା ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରୂପରେ ଏତେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ହଟାଇ ପାରିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି। ମାଟିକୁ ତା'ର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା, ନଦୀର ଜଳକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଶୂନ୍ୟ କରାଇବା, ବୃକ୍ଷଲତାର ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ନକାରାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହଟାଇ ଦେବା, ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ତଥା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମାଇକ୍ରୋ ଏବଂ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ମାନଙ୍କୁ ସମୂଳେ ନାଶ କରାଇବା, ଏଗୁଡ଼ିକ କରାଇବା ଏତେ ସହଜ କାମ ନୁହେଁ, ତେବେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 2ଟି ସ୍ତରରେ କରିହେବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଅପସାରଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ରିସାଇକେଲ୍ ବା ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର। ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ କଥା ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିବା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ କମାଇବା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏପରି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତି ବା ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ, ସେଭଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଏହା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନିଶ୍ଚିତ, ହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏହା ଅଭିପ୍ରେରିତ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ସେମାନେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ
जेबे 20-25 वर्ष तले प्लास्टिक नुआ नुआ बाहरी थिला। केबे केमिति प्लास्टिक बैगटीए बा प्लास्टिक डबाटीए घर को आसुथिला एवं आम माँ माने ताकू अति जत्न रे साइती रखुथिले, कारण दरकार बेले सेगुड़ी को बारंबार व्यवहार हो पारुथला। आमे सही पीढ़ीर लोक आज आम आग पीढ़ी सहित आमे बंचीछु। बिना प्लास्टिक रे भी दुनिया सेतेबेले चलीथिला। तेणु एबे प्लास्टिक रो व्यवहार रो कटकणा कठोर कले भी आमे चली परिबा। आमे बाजार गले गोटिए ब्याग नहीं गले प्लास्टिक क्यारी बैग रो आउ आवश्यकता पड़िबनी। दोकानी जाचिकिना देले मध्य आपण ताकू एभॉइड करि परिबे। एगुड़िक साधारण कथा होई पारे, मात्र जनसंख्यार अधिकांश लोक जदि एपरी सचेतन हेबे प्लास्टिक रो व्यवहार स्वतः कमिजिवो। तेणु समाधान तो बेसिकाली आम हाथ में ही अच्छी। खाद्य बा स्टेशनरी द्रव्य सबू प्लास्टिक पैकेट रे एबे आसुचे। प्लास्टिक व्यवहार यही दिगटी को किपरि नियंत्रण करिहेबो, किपरि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक रो बहुल व्यवहार हो पारिबो, से दिगरे प्रयास जारी रखिछंती सरकार। एबे जापान रो रिकेन नामक एक संस्थार गवेषक माने एपरी एक प्लास्टिक प्रस्तुत करिसंती जहाँकि लुण पानी रे मिलाई जाउची। एही प्लास्टिक बेस शक्त हेले मध्य यह लुण पानी रे मिलाई जिबा कारणरू परिवेश सुरक्षा क्षेत्र में यह एक बड़ सफलता भाव विवेचना करा जाउची। राकेन संस्थार मुख्य गवेषकर नेतृत्व में गठित दल 2टी द्रव्य को मिसाई यही प्लास्टिक निर्माण करिसंती। एहाकु नै अधिक गवेषणा जारी रही। प्लास्टिक इंडस्ट्री अर्थनीति प्लास्टिक इंडस्ट्री अर्थनीति देशर एक बड़ भाग को संभाळुछि। प्लास्टिक प्रस्तुत करुवा कारखाना को हठात बंद करा जाई पारिबो नाही। तेबे इको फ्रेंडली प्लास्टिक बा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रस्तुति पई प्रोत्साहित करा हेबा जरूरी। एबे गोटिए इंडस्ट्री बुझीगलानी ताकू बंची रहिबा पई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने पड़ो। विभिन्न ग्रेडर प्लास्टिक मध्यरु बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उपरे अधिक गवेषणा आवश्यक। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को पूरा बैन करवा जरूरी। एगुड़िक समय सापेक्ष हेले मध्य साधारण जनता हाथ में समाधान चाबिकाठी रही अछि, जहाँपाई सचेतनता दरकार, समय नुहे। आसंतु सारा विश्ववासी ए विषकणिका माइक्रोप्लास्टिक एवं नानो प्लास्टिक प्रति सचेतन हेबा। आम उत्तर पीढ़ी को एक सुस्थ निरामय परिवेश अर्पण करिवारे आमर सहयोगर हाथ बढ़ाइबा। आपण माने धैर्य रखी ए विषकणिका प्रसंगटी को संपूर्ण भाव में देखिथिबारु धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।